जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम आधुनिक भारत शिक्षा चिंता नायक गण बा एजुकेशनल थिंकर ऑफ मॉडर्न इंडिया रो क्लास करबा। देखंतु एटा आपनकर एमडीसी पेपर रहिछि, जोटा कि आपनकर थर्ड सेमिस्टर एमडीसी पेपर रहिछि। ता सहित जो मानकर एजुकेशन ऑनर्स से मानकर कोर पेपर 7 बा कोर पेपर V2Y हैला। जो माने एजुकेशन ऑनर्स से मान मध्ये पढिबे एटा। ता सहित जो मानकर एमडीसी पेपर अच्छी एजुकेशनल थिंकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो से भी एटा पढ़े। तो रेगुलर आम याद क्लास कर जो मैंने रेगुलर क्लास करने चाहते से चैनल को सब्सक्राइब करदे। आ समस्त गोटे छोटिया रिक्वेस्ट, गोटे चैनल देखो गोटे कमेंट करेंगे आउ लाइक करेंगे। समस्त को गोटे रिक्वेस्ट लाइक कमेंट करेंगे। तो आम पूर्व वीडियो आम प्रथम यूनिट प्रथम अध्याय सारी सारी जो मैंने से वीडियो देखी ना प्लेलिस्ट विजिट करेंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाए, ये चैनल प्लेलिस्ट आपको मिल जाए। तो प्लेलिस्ट को आप निश्चय विजिट करेंगे। आज आम पढ़ा सेकेंड चैप्टर स्वामी विवेकानंद और वेदांत शिक्षा। प्रथम यूनिट सेकेंड चैप्टर रही स्वामी विवेकानंद और वेदांत शिक्षा। आम स्वामी विवेकानंद विषय पढ़ा। आज आम सेकेंड चैप्टर पढ़ा। देखो आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करना, एकाथर यूनिट 1 क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करदे जो आमर एक्सप्लेन क्लास सर। आज आम सेकेंड चैप्टर पढ़ा स्वामी विवेकानंद और वेदांत शिक्षा। आज आम पढ़ा प्रथम स्वामी विवेकानंद जीवन विषय। पौष संक्रांति पुष्य 1863 मसीहा जानुआरी 12 तारिख में कलिकता सिमिला पल्लीर एक क्षेत्रीय परिवार विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वर देवी प्रथम पुत्र रूपे जो शिशुटी जन्मग्रहण करथिला से परवर्ती काल में विश्ववरेण्य स्वामी विवेकानंद होता। ताने स्वामी विवेकानंद केबे जन्मग्रहण करथिले, एटा एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो, मन रखिबे, बहुत इंपोर्टेंट। 1863 मसीहा जानुआरी 12 तारिख में स्वामी विवेकानंद जन्मग्रहण करथिले। कोउठी? कलिकतार सिमला पल्ली ठारे जन्मग्रहण करथिले। एक क्षेत्रीय परिवार तांको पिता नाम थिला विश्वनाथ दत्त और तांको माता नाम थिला भुवनेश्वरी देवी। मन रखिबे, पिता नाम थिला विश्वनाथ दत्त, माता नाम थिला भुवनेश्वर देवी। से सन्यासी हेबा पूर्वर अर्थात बाल्यकाल नाम थिला नरेंद्र नाथ दत्त। ताने स्वामी विवेकानंद बाल्यकाल नाम कौन थिला? नरेंद्र नाथ दत्त थिला तांकर बाल्यकाल नाम। विश्वनाथ दत्त थिले कलिकतार उच्च विचारालयर उपलब्ध प्रतिष्ठित अटर्नी। भुवनेश्वर देवी थिले तेजस्विनी स्वरूप, धर्मप्राण आदर्श हिंदूर मणि। तांको परिवार धार्मिक परिवेश परिपूर्ण थिला। तांको जो परिवारटा थिला से माने सब धार्मिक परिवेश थिला। माने से माने धर्म को आधार करिक रीतिनीति सब पालन करथिले। पिलाटी दिनरु तांकर धर्म उपरे प्रगाढ़ विश्वास थिला और से धर्म संबंध ज्ञान अर्जन करने को बहुत आनंद अनुभव करथिले। पिला दिनरु स्वामी विवेकानंद कौन करथिले? ये जो धर्म प्रति तांकर विश्वास थिला, ता सहित से धर्म संबंध ज्ञान अर्जन करथिले। माने जिमिति कि गीता पठन ए सब ज्ञान अर्जन करथिले धर्मशास्त्र उपरे। से मां ठारू रामायण महाभारत गल्प शुणिबा मध्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ करथिले। से प्रथमे कौन करथिले? तांका मां ठारू रामायण और महाभारत गप शुणिथिले। नरेंद्र नाथ को जेतेबेले 6 वर्ष सेतेबेले से विद्यालय को जाइथिले। जेतेबेले तांको 6 वर्ष होला से सेतेबेले विद्यालय को जाइथिले। एंट्रेंस पास करी से प्रेसिडेंसी कॉलेज और तत्पर साधारण आसिम्बी अनुष्ठान नाम लेखाई से जाइए नाम लेखाई। स्नातक डिग्री हासिल करने पर मध्य से आईन विषय रे पढ़ी। जो से स्नातक डिग्री जो हासिल कले से कौन करते? आईन विषय पढ़ी। समस्त आईन विषय से भारतीय दर्शन सहित इतिहास और भाषा को मध्य शिक्षा करथिले। से भारत दर्शन मध्य शिक्षा करथिले। भारत दर्शन सहित मध्य साहित्य इतिहास भाषा एकु मध्य से शिक्षा करथिले। भारतीय दर्शन उपरे प्रगाढ़ ज्ञान आहरण कर सारिया परे से पाश्चात्य दर्शन उपरे मन बळाइथिले। सेथि मध्यरु पंडितत्व अर्जन करथिले। देखो प्रथम से भारतर जो दर्शन थिला ता उपरे प्रगाढ़ ज्ञान आहरण कले, माने संपूर्ण ज्ञान आहरण कले। तापर जो पाश्चात्य दर्शन उपरे मध्य मन बळाइथे, माने जोटा आम देश बाहिरे ता उपरे मध्य से मन बळाइथिले। माने से सब प्रति ध्यान देथिले। तांकर हर्बर्ट स्पेंसर और जॉन स्टुआर्ट मिल दुई जन प्रिय दार्शनिक थिले और डॉड सवर्थ प्रिय कवि थिले। तांकर प्रिय कवि किए थिले? देखो तांकर प्रिय कवि थिले वुड्सवर्थ थिले तांकर प्रिय कवि।
ପିଲାଦିନରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତର୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ତା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କରୁଥିଲେ। କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛି ତ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ୟାକୁ ବି ପଢ଼ିଥିବେ ହେଲା। ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ସବୁଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରିହେଉନି। ଆପଣ ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ସେୟାର କରିଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରହିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମେନ୍ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏଇଠି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ, ବିଭିନ୍ନ ରୁଚି, ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦିର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ এই ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ୁଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବେ। ଏଠି 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଏମିତି ଆଇ ଦେଇପାରିବେ। ଇଟାଲିକ ଆଇ, ଇଟାଲିକ 2i ଏମିତି ଦେଇକି ଲେଖିନେ ଆପଣ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିବ ସେଠି 7 ରୁ 7.5 ମିଳିପାରିବ। ବେଦାନ୍ତବାଦୀ କ'ଣ? ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ବେଦାନ୍ତବାଦୀ ବେଦଭୂମି ଭାରତରେ ସେ ଥିଲେ ବରପୁତ୍ର। ବେଦଭୂମି ଭାରତର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ବରପୁତ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବେଦାନ୍ତବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବେଦାନ୍ତବାଦୀ ଥିଲେ। ବେଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ବେଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ତା ସହିତ ବେଦାନ୍ତ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ନିତ୍ୟ, ସନାତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅମର, ଅକ୍ଷୟ, ଚିନ୍ମୟ। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତଟା ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଆଉ ନିତ୍ୟ, ସନାତନ। ଅନନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ମାନେ ସର୍ବଦା ଏହା ପଠନ କରାଯାଏ। ତା ଦେହରେ ସନାତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅମର ମଧ୍ୟ, ଏହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ, ଚିନ୍ମୟ ହେଲା। ସେ ଏଇଭଳି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମତରେ ବେଦାନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ମତବାଦ ରହିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ବିଶିଷ୍ଟ, ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏମାନେ କେହି କାହାର ପଥ ଓଗାଳନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ପରିପୂରକ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଗତି, ପ୍ରଗତି, ମୁକ୍ତି, ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରାଇଥାନ୍ତି ଓ ଭଗବାନ ଏହି ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ କିପରି ମାନବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ଗତି, ପ୍ରଗତି, ମୁକ୍ତି, ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚେତନା କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଏହି ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ କିପରି ମାନବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବେଦାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋକଚରିତ୍ର, ଜୀବନ ଚଳନୀ, ସଭ୍ୟତା ଆଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସାରଗର୍ତ୍ତକ ଭାଷଣ, ବିଶ୍ୱାସ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଜ ଶ୍ରମ ଅବ୍ୟାହତ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3ଟି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 3ଟି କଥା କହିଥିଲେ। ସେ 3ଟି କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅସୀମ ଓ ଅନନ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟା ସବୁବେଳେ ଅସୀମ ଆଉ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅସଂଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶବାଦ ଅପ୍ରମେୟ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଥାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଜୀବଜଗତର ସବୁଆଡ଼େ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଥାନ୍ତି, କୀଟ ପତଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର। ତାପରେ ମାନବବାଦୀ କ'ଣ? ମାନବ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ମାନବ ହେଉଛି ଅମୃତ ସନ୍ତାନ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାନବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମାନବ ଉପରେ
ଘୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଈଶ୍ୱର ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମରଣ ଘଟିଛି। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୂଜା କରିବା ତେବେ କୌଣସି ଦେବାଳୟ ଯିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ମଣିଷକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବା ଦେବାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଧର୍ମ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ହେଉନି, ଯେତିକି ମାନେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନୋଟ୍ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିବେ, ସେତିକି ଆପଣମାନେ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ନୋଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅଧିକ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଧିକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ବି ମନରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଭାବ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ। ମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମଠାରୁ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହେଉ। ଯେପରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଅନେକ ନଦ ନଦୀ ବାହାରି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପରିଶେଷରେ ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସବୁ ନଈ ଗୁଡ଼େଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଙ୍ଗମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଧର୍ମ ଅନେକ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଅନେକ। ପୃଥିବୀର ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି। ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଅଛି, ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକ, ଯୋଉଟାକି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବି କହିପାରିବା, ସେଇଟା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ଏକ ପୂତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ସିନା ସଂସାର ବିରୋଧୀ। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସଂଯୋଗ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଂସ ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅବକ୍ଷୟ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଂସ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏସବୁ ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମଧାରଣା ପ୍ରଭୃତିକୁ ତନ୍ନ କରି ତାହା କିପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ନୁହେଁ ତାହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧାରଣା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯମ ତଥା ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ଅସାଧାରଣ ବାଗ୍ମିତା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରବାଦ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ଆତ୍ମସଂଯମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କିପରି ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ସେ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିଟା କିଭଳି ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି ସେଇଟା ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଧୁନିକବାଦ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ସେ ବେଦଭୂମି ଭାରତରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଆଧୁନିକ ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ବିଷୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଆଧୁନିକ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଏହା ନୂତନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କୋଉଗୁଡ଼ାକ? ବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି, ତା ଦେହରେ ଶିକ୍ଷା, ଇତିହାସ, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟବାଦ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ବସୁଧା ଆମର ଜନନୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ବା ବସୁଧା ହେଉଛି ଆମର ଜନନୀ। ଆମେ ତାହାର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ସନ୍ତାନ। ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ଭାଇ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଐକ୍ୟ ଭାବ, ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ର ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ପରାଧୀନ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ କିପରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପିଦାନିଶ ଭାବୁଥିଲେ। ସେ କେମିତି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ପଢିବା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏକ ପ୍ରତିଫଳିତ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଭାରତୀୟ ପବିତ୍ର ଓ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଗୀତା ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହିତ ବାଇବେଲ, କୋରାନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ,
ସ୍ପେନ୍ସରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଏବଂ ଦର୍ଶନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସବୁ ସାରମର୍ମକୁ ନେଇ ଏକ ଅଦ୍ୱୈତ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ସର୍ବଜନ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେକ ଭାବନାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ, ଗୀତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯୋଉଗୁଡାକ ବାଇବେଲ, କୋରାନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ଯେମିତି ପ୍ଲାଟୋ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଢିଥିଲେ। ସବୁ ପଢିକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସାରମର୍ମକୁ ନେଇ ଏକ ଅଦ୍ୱୈତ ଶିକ୍ଷା ସୃଜନଶୀଳ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନେକ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗଭୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେଇଟା କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବିଶେଷ କରି ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କତିରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତ ଓ ଦର୍ଶନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଏକ ମାର୍ଗ। ଶିଶୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆତ୍ମପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତିରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ତା ସହିତ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚାଟନ କରିଛନ୍ତି ଓ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନର୍କ ପଥକୁ ଟାଣି ନିଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନଟା ମଣିଷକୁ ନର୍କ ପଥକୁ ଟାଣି ନିଏ। ସେ କହିଥିଲେ ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମନ, ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶକ୍ତି ତଥା ଭାବଧାରା ଗଠନ କରିପାରିବ। ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଯୋଉ ମୌଳିକ ନୀତି ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ପଢିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ କ'ଣ ପଢିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦର୍ଶନ ପଢିଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ମୌଳିକ ନୀତି ଠାରୁ ପଢିବା। ତ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବେ।